ਆ ਲੈਟਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ। मैं तो आप 10 मिनट ऑफिस से आके पहले ही बह जाना भी कितने लेट ना हो जाए, कितने बच्चा पार्टी अपनी निराश हो जाए। अमरदीप मालवा ब्लॉक, हाँ जे भी आ गया। करण कुमार अंग्रेज, वेरी गुड। अज बच्चा आप गल अंग्रेजों की करनी है। अंग्रेज सिंह फिर तैयार रही, ठीक है। अज आप गल अंग्रेजों की करनी है क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ बच्चों जी पहली जंग लड़ी गई है, जितों अपनी बच्चों मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट होंगी है। वो अपना टॉपिक किहड़ा है? रिवोल्ट ऑफ 1857। काफ़ी इतिहासकारों ने वक्-वक् नाम दिते हुए है। कोई कहता भी हिंदुस्तान की पहली जंग है, कोई बंदा ये तो मतलब विद्रोह तो कुछ भी घट होया है। जी बच्चों मॉडर्न हिस्टरी है ना, मॉडर्न हिस्टरी ये कहने सौखे है। मॉडर्न हिस्टरी जो अपने जो व्यू पॉइंट है ये लोगों के काफ़ी मॉडर्न है। हिस्टरी च अपना व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता होंगे कि कोई बंदा किमें सोचता है, कोई बंदा किमें सोचता है, ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग हिस्टरी पढ़ी जाती है ना। व्यू पॉइंट ज़्यादा मैटर करता है। जिवें आप फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के एग्जाम देने उत्थे आप आंसर राइटिंग लिखना है। आंसर राइटिंग वो पता क्यों लिखाते हैं भी कल नूं आप अफसर लगना है। अपना व्यू पॉइंट चेक कर लेना भी बंदा किहो जिहा ख्याल चक्की फिरदा भी किते बंदा मालवा ब्लॉक ने अपना मालवा ब्लॉक निकले तो बाद जब खड़ा हो जाए भी किहो जिहा बंदा आप डीसी लाता। चलो ठीक है। फिर परम कंबोज ने कहता ला दो अग। हुण अग लाउण नूं बच्चे आप तैयार हैं, बस तुसीं पानी दी बाल्टियां भर के रखियो। अज दा अपना टॉपिक किहड़ा बच्चो? अज दा अपना टॉपिक है रिवोल्ट। खड़ जा पा सिस्टम बदल गए, पहला एक तां रंग बदल गए। हाँ आ सारे पहला सवाल बच्चों पढ़ो। पहला सवाल सारे बच्चे पढ़ के रखो। अज नाल पंजाबी भी लिखी है, क्या बात है भी। अज नाल पंजाबी भी लिखी है, पंजाबी वाले पंजाबी च आपदा आपे पढ़ लो, ठीक है। चल मैं पढ़ दूंगा यार। रिवोल्ट ऑफ 1857 बच्चों। पर पहला सवाल अपना हिंदुस्तान का की कहंदा बई। हिंदुस्तान बच्चों अपने 4 पार्टियां आईयां सीगियां। हिंदुस्तान बच्चों अपनी 4 पार्टियां आईयां, 4 पार्टियां। पुर्तगाली आए है, डच वाले आए है, गोरा पार्टी आई है तो फ्रेंच पार्टी आई है। पर अपने नासी धुआं किहने लिआंदा सी बच्चों? गोरा पार्टी ने। गोरा पार्टी के खिलाफ फिर पहली बार आप जंग लड़ी है, उन्होंने बोलते हैं आप रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर देखते हैं पहले सवाल का जवाब किहड़ा शेर वग्गा देऊगा। पहले सवाल का जवाब सहज बराड़। देखते हैं सहज बराड़, चलो भी तैयार हो जाएगा आंसर देने वास्ते, ठीक है। अज पंजाबी भी है सुरिंदर सिंह, होर सहज बराड़ पंजाबी है। पंजाबी वाले बंदे अज कर लो इकट्ठे, ठीक है। अज पंजाबी भी अपनी, पर पंजाबी च मैं फिर कह रहा तुसीं आपदा आपे रीड करियो। इत्थे बच्चों गल हो रही है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क बच्चों ये गोरियां दा सॉरी ये पुर्तगालियां दा गवर्नर जनरल है हिंदुस्तान दे विच। कहंदे कि ये पहला गवर्नर जनरल रॉन्ग, क्योंकि बच्चों पुर्तगालियां दा पहला गवर्नर जनरल हिंदुस्तान च किहड़ा सी बच्चों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये बच्चों कौन है? ये पहला गवर्नर जनरल है पुर्तगालियों का, ना कि अल्फांसो। अल्फांसो ये अंब की वैरायटी वाला है। अंब हिंदुस्तान च अल्फांसो के नाम से सीगा, ठीक है। फिर कहते जी सती प्रथा ते पहली बार अबॉलिशन जां आपां कह दईए प्रोहिबिट जां कह दईए पहली बार मनाही किहने लाई है? ये पॉइंट जमा सही है अल्फांसो डी अल्बुकर्क दा बच्चों। ते इत्थे आपां नूं करैक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है। फिर आ तीजे पिछे बड़ा बच्चा पार्टी गमराह हुंदी है। तीजा पॉइंट बच्चों अपन ब्लफ कर रहे हैं। ब्लफ की कर रहे हैं? कहते गोवा, कहते गोवा पुर्तगालियां दी इहने कैपिटल बना ली अपने हिंदुस्तान च। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पर यह स्टेटमेंट आपां दो तरीके नाल पढ़ सकते हैं, बहुत ध्यान नाल पढ़ना है। दो तरीके नाल बच्चों किवें पढ़ सकते हैं भी गोवा कैपिटल। गोवा ते जे पूछा गोवा कब्जा किने कीता है? कब्जा बोले तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अक्वायर्ड। ये पूछते गोवा अक्वायर्ड किने कीता है? तां तां आपां टिक लाउंदे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किहड़े साल च कीता बच्चों? 1510 च कीता है। पर इत्थे कहंदे राजधानी नहीं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा ते कब्जा तो कर लिया बच्चों, पर राजधानी उदों किहड़ी सी? कोचिन। किहड़ी सी? कोचिन। फिर कोचिन टू गोवा, कोचिन तो गोवा कैपिटल शिफ्ट किने करी सी? तो आपां टिक लावांगे नीनो। आपां टिक लावांगे नीनो। नीनो डी कुना, नीनो डी कुना, नीनो डी कुना, निमुड़ा निमुड़ा, नीनो डी कुना, नीनो डी कुना। ये तीजा मेजर गवर्नर है, ठीक है। निक्का जा जवाक आ बड़ा नाम रखिया, कल बिल्लू बकरा आया सी, अज निक्का जा जवाक आ गया। किते ना किते मैनूं बंदा है उही लगदा, पता नहीं क्यों ये नाम बहुत चेंज करदे है। निक्का जा जवाक, पर निक्के जवाकां वास्ते अज क्लास वड्डी है। अज ये क्लास अपने बजुर्गों वास्ते है, ठीक है। चलो ठीक है, जट जिमीदार भी पहुंच गया, बिल्लू बकरा नहीं आया अज, है ना।
इन्हों च फिर बिल्लू बकरा इन्हों चुक जानी है। चलो भी ये सारे पॉइंट बच्चों फिर आप याद रखने, ठीक है। दूजी गल की है आ पॉइंट इतने मेन सी मेरे अकॉर्डिंग। हिंदुस्तान च बच्चों 4 पार्टियां आई सी, हिंदुस्तान 4 पार्टियां, चारे पार्टियां लैणों वार की है याद रखियो, चारे पार्टियां लैणों वार की है याद रखियो। पहली अपनी केड़ी है पुर्तगाल, पहली अपनी केड़ी है पुर्तगाल पार्टी आई है, फिर अपने डच पार्टी आई है, फिर अपनी गोरा पार्टी, गोरा बोला किनू बोल रहा मैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, फिर बच्चों अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। ये चारे कंपनियां लैणों वार याद रखियो, ठीक है। ते आ बैठा अपना मच्छर, ये उड़ गया। चलो भी हुण आपां बच्चों सवाल नंबर पहुंचते दूजा। हुण आपां असल दे विच फिर विद्रोह स्टार्ट करन जा रहे हैं। विद्रोह दा बच्चों पहला सवाल बड़ा धमाकेदार है, ओवरऑल सवाल नंबर दूजा है, पर विद्रोह दा सवाल नंबर पहला है। कहंदे अपनी जिहड़ी पहली हुण दस देना मैं, जिहड़ी कहंदे रिवोल्ट सी 1857 दा, ये गोरियां ने आप कहा, ये गोरियां दे आप किने कहा, रिवोल्ट जो बच्चों 1857 दा होया उस समय हिंदुस्तान च गवर्नर जनरल कौन सीगा, आपां टिक लावांगे लॉर्ड कैनिंग। ते लॉर्ड कैनिंग ने पता की कहा, कहंदा बई ये विद्रोह तां एक तूफान सी, कहंदा विद्रोह तां एक की सी तूफान, ते कहंदा शुक्र है भी हिंदुस्तान दे सारे राजियां ने साथ नहीं दिता, कहना नहीं तो असी तूफान दे विच उड़ जांदे। ये किने कहा फिर, जिहड़ा उस समय बच्चों गवर्नर जनरल सीगा। पहले उसने पॉइंट क्यों दसिया, क्योंकि कहना ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म, ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म। ये बहुत वड्डी स्टेटमेंट है बच्चों, बहुत ध्यान नाल सुनना है, ये सब तो बेस्ट पॉइंट है। जे पूछा एक कमेंट दिता किने है, आपां टिक लावांगे लॉर्ड कैनिंग ने। ये की कहंदा है, क्योंकि अपने बच्चों हिंदुस्तान दे टॉप दे राजा ने इस विद्रोह च पार्टिसिपेट ही नहीं कीता, ताही गोरा पार्टी बच गई, बलेटते सी आपां खुले धड़के। हुणे फॉर एग्जांपल गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर इन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया, सिख रूलर्स ऑफ पटियाला नाभा पार्टिसिपेट नहीं किया, निजाम ऑफ हैदराबाद पार्टिसिपेट नहीं किया, ग्वालियर हो गया अपना ग्वालियर का राजा, अपने इंदौर का राजा, इन्हां बंदियां ने गोरियां प्रति वफादारी दिखाती। वफादारी इन द सेंस इन्होंने विद्रोह च पार्टिसिपेट नहीं किया, ते विद्रोह च लवातियां ब्रेकां, ते ये हिंदुस्तान दे राजियां नूं कहा, हिंदुस्तान दे राजियां नूं कहा, मतलब इत्थे सही आंसर आ गया ए, इत्थे बच्चों सही आंसर आ गया ए, नेटिव प्रिंसेस। भी हिंदुस्तान दे राजियां नूं ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म कहा बच्चों, किने कहा, लॉर्ड कैनिंग ने, किने कहा, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। कौरजीत वेरी गुड, दीप कौर, कौरजीत, ज्योति गोयल, मान सिंह वेरी गुड। हाँ, मान सिंह ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, निजाम ऑफ हैदराबाद, बहुत चोटी दे बंदे आ बच्चों जिन्हां ने इस विद्रोह च पार्टिसिपेट नहीं किया। दूजी गल, इस रिवोल्ट दा फेलियर दा सब तो बड़ा कारण एक ही हो गया भी कुछ बंदे लॉयल रहे, कुछ बंदे गोरियां प्रति की वफादार रहे। दूजी गल, ये विद्रोह अपने ऑल ओवर इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ये सारा विद्रोह मेन सेंटर बस आही रहा। एडा बड़ा मुल्क है, इस गोले च विद्रोह हो गया, होर गोले च आपां देखना मेन तो सेंटर यूपी बिहार ही रहा। इक्का दुक्का घटनावां यूपी च अपने मतलब बंगाल च, इक्का दुक्का असम च, इक्का दुक्का बस घटनावां आसे पासे है। अदरवाइज सारा विद्रोह अपना गोरियां खिलाफ कितने हुए है, यूपी बिहार च हुए है। उत्थे भी क्यों होया, क्योंकि व्यू पॉइंट मैटर करता है। उत्थे राजियां दे अग घरां च पहुंचण लग गई सी, तां फिर ओह की है अक्के फिर घरां चों निकले भी हुण तां इस अग वाले घर च रहा नहीं जाना, हुण तां काम टेढ़ा हो जांदा, ठीक है। हाँ, मनजीत सिंह 1856 तो 62 वेरी गुड। ये लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है 1856 तो लेके 1862, ये सारे पॉइंट याद रखने। दूजी गल वेरी गुड, खुश। दूजी गल की होगी भी इन्हां लीडरां दी आपस विच की है यूनिटी है नहीं सी जिन्हां ने इस विद्रोह च पार्टिसिपेट किया है। हर एक बंदे दा आपो अपना मकसद है, हर एक बंदे दा की सीगा आपो अपना मकसद। किसी दा रौला पेंशन दा है, किसी दा रौला गद्दी दा है, किसी ने आपदे मुंडे नूं गद्दी ते बिठाउणा है, किसी दा गोदला है बच्चा वो गोदी चक्की फिरदे है भी इहनूं बैठण दे दो यार, ऐ कातों करदे हो भी इहो जे सकैटर्ड आपो अपने की चक्की फिरदे है, मुनाफे चक्की फिरदे है भी साडा मुंडा गद्दी ते बिठाओ सानूं पेंशन नहीं मिलती। ये विद्रोह का मेन फेलियर का कारण ये हो गया। बट हर चीज का बच्चे एक पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे तो एक नैगेटिव पॉइंट भी होंगे। ये तो हो गया नैगेटिव पॉइंट भी चलो ठीक है भी रिवोल्ट सारे देश च नहीं फैलिया, आम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हिंदुस्तान के सारे राजा ने साथ नहीं दिता। ते पॉजिटिव पॉइंट की सीगा भी जेड़ी कंपनी अपने हिंदुस्तान नूं लुट के खा रही है उस कंपनी का आपां बड़ा भूं करता, वो कंपनी आपां साड़ती, कंपनी आपां तबाह करती, हिंदुस्तान च कंपनी रूल
ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਊਗਾ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਊਗਾ ਦਰਬਾਰ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜੂਗਾ। ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ। ਸਮਝ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਰੋਹ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ। ਜੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਵੀ ਬੜਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਵੀ 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਰਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਆਹ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ, 99% ਸੋਨੂੰ ਬੱਚੋ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਵੀਟੂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਏ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਗੋਇਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਮਨ। ਰਾਹੁਲ ਅਤਰੀ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। 99% ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਪੱਕਾ ਰੱਟਣਾ, ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2 ਤੇ ਬਖਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂਤੀਆ ਤੋਪੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਝਾਂਸੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਏ ਸੀ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਏ ਹੈ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਏ ਹੈ। ਨਿਊਸ਼ ਖੁਰਪਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ? ਨਿਊਸ਼ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਊਸ਼। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਊਸ਼ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਿਊਸ਼ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀ? ਆਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਗੋਰੇ ਗਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਫੋਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗੋਡਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਉੱਡੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਨੇ। ਅਹਿਮਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੰਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ। ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚੋ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਆ ਬਿਰਜਸ ਕਾਦਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟੇ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਧ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ? ਆਖਰੀ ਅਵਧ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਵਧ। ਸੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਵਧ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਬੱਚੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਿਰਜਸ ਕਾਦਰ, ਇਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਰਜਸ ਕਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੱਚੋ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੱਚੋ ਕੀਤਾ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ। ਚੱਕੋ ਸਾਰੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਕਵਰ ਕਰਤੇ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੱਚੋ ਕੀਤਾ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹਟੂੰਗਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
चलो हाँ फैजाबाद याद रखियो, फैजाबाद, फैजाबाद अपना मौलवी अहमदुल्ला, ਇਹਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਡੰਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਫॉर एग्जांपल ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੌਨ ਨਿਕਲਸਨ ਤੇ ਹਡਸਨ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਲਿਨ ਕੈਂਪਬਲ ਤੇ ਹਿਊਗ ਵੀਲਰ, ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਰ ਹਿਊਗ ਰੋਜ਼, ਸਰ ਹਿਊਗ रोज। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखने हैं। चलो भी अगला पॉइंट, अगला सवाल पेश करने जा रहे हैं। आ सवाल आ गया, मैं तुहानू की कहा भी मॉडर्न हिस्टरी पढ़न वेले व्यू पॉइंट बहुत मैटर करता है। हुण कुछ इतिहासकार बंदे ने की कहा भी ये जंग बड़ी वधिया है, ये हिंदुस्तान की कहते पहली जंग है आजादी वास्ते, पर कुछ ने की कहा कहते कोई ये पहली नहीं, कहते कोई ये आजादी वास्ते नहीं, कहते कोई ये देश दी नहीं, मतलब बंदा एक थां ते भी नहीं रैला होया यार, फटे चक्की तुरी गया, कहना उही सी फेलियर है, फेलियर। ये दसो फिर आ सवाल ही पूछा है, कहते अपने विद्रोह बारे किहड़े बंदे ने फेमसली कहा है द सो कॉल्ड फर्स्ट नैशनल वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, कहना जिहड़े लोग आखी आंदे आ ना, कहना देश की पहली जंग है आजादी वास्ते, कहना कोई यह पहली नहीं, कहना कोई यह नैशनल नहीं, कहना कोई आजादी वास्ते नहीं। दसो फिर आ कमेंट किहदा है? ते मेरे हिसाब नाल जिहड़ा बच्चे ने अपने क्लासां लाइयां होईयां आराम नाल दस सकदा है चीची दी खेड़ है, चीची दी RC मजूमदार, पर इत्थे बच्चों पूरा पाया आपां रमेश चंद्र मजूमदार, RC मजूमदार। तुहानूं पता है आ कमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, RC ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆ ਪਾਤਾ ਵੀ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇੰਨਾ ਪਾਤਾ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ VD ਸਵਾਰਕਰ। निकल गया ना गल्लां चों गल। सहज बराड़ कहंदा आजादी दी पहली जंग सी मजूमदार, हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा फीलिंग समझ गया, ठीक है। हाँ वो सारा रौला उन्हां दा की है, जिहड़े बंदियां ने विद्रोह कीता है, RC मजूमदार दा की कहना सी, कहना जिहड़े बंदियां ने विद्रोह कीता भाई वो देश वास्ते नहीं कह सकदे आपां, जां RC मजूमदार दे कहण दा मतलब की है भी ये आपां कह दईए भी आजादी वास्ते नहीं सीगा। भी रौला देखो गद्दियां दा हुंदा, रौला पेंशन दा हुंदा, पर मैं तुहानूं की कहा हर चीज़ का पॉजिटिव इंपैक्ट, हर चीज़ का नैगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव की होया क्योंकि ये बंदे जंग वाले मैदान च उतरे है ना, चाहे बंदे आपदे पर्सनल मोटिव वास्ते उतरे है, पर जंग वाले मैदान च उतरता है। गोरियां नूं अकल तां टिकाणे लियाती गोरियां दी, भी जिहड़े गोरे उन्हां समयां च 50 मुल्कां च अंबले फिरदे है, अद्धी दुनिया च ना चमक गया भी जिहड़े गोरियां तो दुनिया थर थर कंबदी है, अपने 13 महीनों च वो कंपनी जमा साड़ती, नुकसान ही बड़ा करता अपना उन्होंने, वो अपने वास्ते पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ बुक द वॉर ऑफ नो जशन ढिल्लों, एक किताब भी इस कोई है, चिंता ना करो, विद्रोह ते जिन्नियां बच्चों अपनी किताबां आउणगियां सब मैं करवाऊंगा। सिद्धू पंगा तां लै लिया सी, हाँ पंगा तां लै लिया, उही तां गल होगी, मेरे हाल ऐसे लैन याद आ गई, पंगा तां लै लिया, एक क्लास करी हुई है पंगा तां लै लिया। हाँ नंबरदार बस गल उही है, रवा तां कुर्सी दी। आ बंदा बड़ा घैंट है यार, एक इधर आ गया, इधर डी ऑप्शन बड़ा घैंट बंदा है, सर सैयद अहमद खान। मेरे इस बंदे का कमेंट मारिया ना सारी उम्र याद रहता यार, ये सर सैयद अहमद खान ने एक बड़ा सोहना कमेंट मारिया है इस बंदे, क्योंकि मॉडर्न हिस्टरी बच्चों कमेंट बड़े जरूरी है भी आ कमेंट कीदा है, आ कमेंट कीदा है, आ किने क्या है, ओ किने क्या है। इन्हें पता की क्या है, कहता हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू आइज ऑफ इंडिया। कितना प्यारा कमेंट मारे है, सर सैयद अहमद खान का कमेंट है बच्चों, बड़ा प्यारा कमेंट है यार। कहना हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू आइज ऑफ इंडिया, आर द टू आइज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सर सैयद अहमद खान दा। बाकी सुभाष चंद्र बोस तक अगे आपां कवर करना ही करना, हले तां मॉडर्न स्टार्ट ही कीती है, एंड तां इस बंदे ना करांगे आपां, ठीक है। हाँ मजूमदार वेरी गुड। चलो भी आ पॉइंट बच्चों बड़ा कीमती है,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, 1857 ਚ ਬੱਚੋ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 100ਵਾਂ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 1957 ਚ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੁੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੁੱਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2500 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ 250-300 ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੱਥ ਟੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਕ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਡੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਬੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਪੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਡੀਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਜ਼ਾਨਾ 2500 ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 1857। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? 1857। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? 1857। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਐਂਡ ਦ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। ਲੈ ਆਹ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹਦੀ? ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੁੱਕ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬੁੱਕ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਵੀਨਾ ਗੋਇਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸ਼ਮਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚੋ ਆਰਸੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆਂ। ਆਰਸੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਿਆ? ਆਰਸੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਦ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ is neither first nor national nor for independence। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਆਰਸੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਕਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੋ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਲਿਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਆਈਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਆਈਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹਿੰਦੂਸ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਕ ਅੜਿਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ, आ किताब का नाम दसते हैं, फिर कौन दसूगा? इस किताब का नाम क्या है? बड़े कम उलझन वाले है, सारे पॉइंट बच्चों बड़े उलझन वाले है। तुसीं कहोगे पहला ओही जी कमेंट आ गए, हुण ओही जी किताबां आई जांदियां। यही तो विद्रोह का सवाल है। विद्रोह के सवाल ही 3 बनते हैं, वो जां तां दरबार वाला बनता है, इलाहाबाद वाला, जां फिर किताबां वाला बनता है, जां फिर सेंटर वाला बनता है, जां फिर 2-4 कमेंट है। एक कमेंट आपां देख ही लिया, ब्रेक वाटर इन द स्टॉर्म। इदों बाद विद्रोह सवाल बनता ही नहीं, सब भलेट देंगे आपां, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। कहते जी आ किताब किहने लिखी है? 1857। ये किताब किहने लिखी है? सुरिंदर नाथ सेन ने। ये किताब जिहड़ी सरकार ने बच्चों ऑफिशियली पब्लिश कराई है, ये किताब लिखी है सुरिंदर नाथ सेन, ठीक है बच्चा लोग। सुरिंदर नाथ सेन ने किताब लिखी है, ये पॉइंट आप याद रखना है, ठीक है। चलो फिर अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं। हुण कोई डाउट तो नहीं? आ आरसी मजूमदार दी है, जिन्हें कमेंट भी मारे। कमेंट अपने 3 कमेंट ही है, एक लॉर्ड कैनिंग दा, एक वीडी सवारकर दा, एक आरसी मजूमदार दा। ये 3 कमेंट विद्रोह दे आप याद रखियो। एक आप चौथा भी नाल देख लिया, सर सैयद अहमद खान। अज दी क्लास 4 कमेंट है, ते गाहां कमेंट आप 15 भी होर लियावांगे, तुहानूं मैं पहले दसदा, ठीक है। चलो हले शुक्र है फेसबुक है नहीं सी,
ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਆਥਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1857। ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ? ਸੀ ਯਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਵਾਲਾ। ਨੋ ਸਰ, ਨੋ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਵਾਲਾ? ਵੀਡੀ ਸਵਾਰਕਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀ ਸਵਾਰਕਰ ਤੇ ਆਰਸੀ ਮਜੂਮਦਾਰ। ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੋਲਤਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਵਾਲ 3 ਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਜਮਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਕੱਢ ਦੂ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਨ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਓਲੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਮੁੰਟ ਬਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਫਲਾਈਨ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਬੱਚੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ, ਬਸ ਉਦੀ ਠੱਪ ਘੁੱਗੀ ਠੱਪ, ਬਸ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਵੀਡੀ ਸਵਾਰਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੀਡੀ ਸਵਾਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ? 57 ਤੋਂ 59। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਬਸ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕ ਵੀਡੀ ਸਵਾਰਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ? 3 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਤੇ 3 ਆ ਪਈਆਂ। ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ। ਆ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਵੋਲਟ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀ ਸਵਾਰਕਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਦਰੋਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਬਈ? ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਸਕੀਮ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਂਕ ਸਮਾਨ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਂਟ YouTube ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ YouTube ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੋ ਦਿਨ ਚ 4-4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਣਾਓ। 4-4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਚ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਚ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਿਨ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਬਾਕੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਰੱਖੋ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 6 ਤੋਂ 8:30 ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 2 ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 4 ਤੋਂ 6 ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਆ, 8 ਤੋਂ 10 ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੋਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਸਾਰੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ। ਆ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਫ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਵਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਨਾਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਨਾਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ। ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਬਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬੈਠੋ ਬਸ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਜਲੂਸ ਦੇਖੀ ਗਏ। ਕੌਣ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੈਚ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਰਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਸਫਿਨ ਮਸੀਹ। ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ। ਕੌਲਿਨ ਕੈਂਪਬਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਨਪੁਰ ਚ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ यूपी ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਜੌਨ ਨਿਕਲਸਨ ਐਂਡ ਹਡਸਨ। ਜੌਨ ਨਿਕਲਸਨ ਐਂਡ ਹਡਸਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੈਸਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੈਸਰਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੈਸਰਸ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਜਨਰਲ ਹੈਵਲੌਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਂਡ ਸੀ, ਹੈਵਲੌਕ ਆਈਲੈਂਡ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ। ਹੈਵਲੌਕ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਵਰਾਜ ਆਈਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਰੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈਵਲੌਕ ਆਈਲੈਂਡ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਵਲੌਕ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਸਵਰਾਜ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਿਨ ਕੈਂਪਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਲਿਨ ਕੈਂਪਬਲ ਐਂਡ ਹਿਊਗ ਵੀਲਰ, ਕੌਲਿਨ ਕੈਂਪਬਲ ਐਂਡ ਹਿਊਗ ਵੀਲਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਆ ਦੋਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਹੀ ਮੇਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੋ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲਾ, बस ये 5 ही बंदे याद करने हैं। छठा बंदा आपको याद करने का जरूरत नहीं है। झांसी से कौन है, सर ह्यूग रोज। झांसी से कौन है भाई, सर ह्यूग रोज। ठीक है, ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ पूरा अपना ए क्लास तरीके ਨਾਲ कवर हो जाऊगा। हाँ वैरी गुड, कॉलिन कैंपबल ही उत्थे सी। बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਹੈ। ठीक है, नील इलाहाबाद, वेरी गुड शमन, वेरी गुड। स्वीटू ने अग भेज रखी है, रोज, अच्छा ठीक है, झांसी दी रानी वाला दसिया। हाँ इत्थों कौन से अपना सर ह्यूग रोज। ठीक है, आ हैवलॉक वाला पॉइंट याद रख लो, मोदी सरकार ने नाम चेंज किया सी। ठीक है, क्योंकि मोदी सरकार च काम घट होया, नाम चेंज ज्यादा होया ना। एक जोक आया सी ये भी नाम चेंज करने हिंदुस्तान च तरक्की क्या, ह्यूग रोज फ्रॉम झांसी। हाँ वेरी गुड भी, वेरी गुड। ठीक है, दिल डैड, ये किहो जिहा नाम रखे, दिल डैड लो गेयर, जमी लो गेयर ला ले ना, जमा कित्थे ले, नॉर्मल है। आ सवाल अपनी सारी क्लास नूं वाइंड अप कर दूगा। आ क्लास दा सारा की है निचोड़ कर दू आ सवाल।
ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਉਨੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਉਨੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛਾਂਟ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ। ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਆ ਪਿਆ। ਅਵਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਜਦ ਅਲੀ शाह। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, बिरजस कादर। इसका बेगम का नाम क्या है भाई, इसकी सेकंड वाइफ का नाम क्या है, बेगम हजरत महल। ये सारा टब्बर ही है, बेगम हजरत महल ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਲਖਨਊ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ, ठीक है, बेगम हजरत महल। हुण आ देखो पहले का आंसर की है सी, पहले का आंसर देखो फिर सी किहदे च, ले सॉल्व भी हो गया ओए। पहले का आंसर सी एक च ही है, चक्को एक दे आधार ते सवाल सॉल्व हो गया यार, कमाल दी गल। सारे बच्चे कह भी सी रहे हैं, रेनू बाला स्वीटू साहब ने सी कहे, वेरी गुड। नंबरदार साहब ने भी सी कहे, वेरी गुड। ऋषभ नंबरदार साहब ने दंद कढ़े, सी कित्थे कहे। ये सारे पॉइंट आप याद रखने हैं, वेरी गुड स्ट्रगलर, वेरी गुड। हुण पर आप बाकी चलो देख लेने हैं। होर तुहानूं पक्का किहड़ा पता है, दिल्ली तो कौन सी, बहादुर शाह 2 ते बख्त खान। बहादुर शाह 2 ते बख्त खान, ये दिल्ली तो है। तीजे का की आ गया डी, मड़ा होर चेक कर लो, पक्का भी यही है। हाँ तीजे का डी जमा ही सही हो गया, कमाल ही हो गई, जमा ही कमाल हो गई यार, है ना। दूजे का की है ए, जमा सही है। ग्वालियर, क्योंकि झांसी की राणी नाल, झांसी की राणी तांतिया तोपे ये जंग वाले मैदान च इकट्ठे हो गए सीगे, बस फिर गोरियां नूं दंदलां पै गईयां। कानपुर तो फिर अपना नाना साहिब है, अपना आ गया बी। हुण सीक्वेंस की बन गया CADB। हुण देखो CADB च ये ना सवाल का जवाब एस लोट दे दिंदा, एस लोट अद्धे वैली की रहिंदा, वो ताहां देखिए ताहां तो भी CADB कित्थे है, सवाल का जवाब आप इधरों देना है। CADB कित्थे है, तीजे च ही है, CADB, CADB, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਐ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। 1857 10 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਆਈਡੀਆ, ਵੈਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਵਿਦਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, 16 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, 17 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂਤੀਆ ਤੋਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਬਸ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਚ ਵੇਲੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟਾਰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म किने कहा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा। किनू कहा, हिंदुस्तान के राजा नू कहा। क्यों कहा, भी वो गोरियां प्रति वफादार रहे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किने कहा, VD सावरकर ने कहा। RC मजूमदार कहता कोई फर्स्ट नहीं, कोई नेशनल नहीं, कोई आजादी वास्ते नहीं, कुछ नहीं कहता ये RC मजूमदार ने कहा। कार्ल मार्क्स की किताब किहड़ी है, 57 तो 59 वाली। ऑफिशियल किताब हिंदुस्तान की सरकार ने पब्लिश कराई है 1957 दे विच, याद रखियो। जिहदा नाम की है 1857। दिल्ली तो विद्रोह किने कीता, बहादुर शाह 2 ते बख्त खान। गोरे कौन सी, जॉन निकलसन ते हडसन। कानपुर तो विद्रोह किने कीता, नाना साहेब तांतिया तोपे। गोरे कौन है, कॉलिन कैंपबेल ते ह्यूग व्हीलर। झांसी तो विद्रोह किने कीता, रानी लक्ष्मीबाई। गोरा कौन सी, सर ह्यूग रोस। बाकी ऊं याद कर लो भी लखनऊ तो कौन है, बेगम हजरत महल। फैजाबाद तो कौन है, मौलवी अब्दुल्ला। इलाहाबाद तो कौन है, लियाकत अली। ये याद करने पैणगे क्योंकि जिथे पेपर दे विच हिस्टरी दा सवाल आना है, विद्रोह का सवाल पक्का आना है।
ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੱਕਾ ਆਉਣਾ, ਪੱਕਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਲਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਸਿਡੈਂਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਟ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ कांग्रेस का फट्टा चाक देंगे, फट्टा, ठीक है। कल को कांग्रेस का फट्टा चाक देंगे, उसके बाद फिर हम फ्रीडम स्ट्रगल को घोट घोट कर पिएंगे, मतलब उसके बाद फिर हम स्ट्रगल चलवा लेंगे, ठीक है। भी फिर 5 के बाद क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 8, फिर 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1935 एक्ट पास हो गया। फिर अपना मेन क्रिप्स मिशन आ गया मार्च 1942 च, कैबिनेट मिशन प्लान, क्विट इंडिया मूवमेंट पहला, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारा कुछ आप कर लांगे, ठीक है। हाँ सही गल, उन्होंने 9 चेंज करिए। चलो ठीक है, फिर बच्चों आप मिलते हैं कल नूं। सारे बच्चों ने सैशन ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਬੱਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੋ ਮੈਟਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ, ਵੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, हाँ कल नूं मिलते हैं आप, ठीक है। इस रिगार्डिंग हाँ एक्साइज तो मैं दस ही दिता भी कल तो अपनियां स्टार्ट हो जांदियां क्लासां, ठीक है, इकनॉमिक्स दियां, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी ते इंडस्ट्रीज का टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमी ते इंडस्ट्री दे रिगार्डिंग भी सब तो बस सवाल पता किहदे पुछणगे, इंडस्ट्रीयल लॉज एंड एक्ट दे सवाल पुछणगे। इंडस्ट्रीयल लॉज एंड एक्ट जे तुसीं आपदे बिहाफ ते पढ़ना है आराम नाल पढ़ सकदे हो। इंडियन इकोनॉमी वास्ते तुसीं किताब लै लिओ रमेश सिंह दी, इंडियन इकोनॉमी वास्ते किताब लै लिओ रमेश सिंह दी। इह च मोटे तौर ते टैक्सेशन GST वगैरह पर आराम नाल कवर कर सकते हैं। जिहड़ा बच्चों आखिरी सैक्शन जमा आखिरी डब्बा है, जिहड़ा बच्चों अपना आखिरी डब्बा ना सिलेबस 20 नंबरां दा, वो सारा इंडस्ट्रीयल लॉस एंड एक्ट दा है। आप सारी जी मौजूदा हुण डिवेलपमेंट हुई है, जिन्नी भी सारे सरकार ने सारे जो पुराने लॉ आ जोड़ के एक एक बनाते, विज कोड विज फलाना विज धौंका विज, वो सारे आप देखने होणगे। जे तुसी पूरा टॉप क्लास असल च ना ये सिलेबस आ गया इकनॉमिक्स का, कमर्स का सिलेबस आ गया। एक अपनी हिंदुस्तान सब तो धाकड़ साइट है, उत्थे तुसी वो कंटेंट सारा देख भी सकते हो। ह्यूमन पैरिटस के नाम से, ह्यूमन पैरिटस के नाम से उससे मतलब कीमत पता लगूगी। इंडिया की 4 मोस्ट साइट है मैनेजमेंट के पेपरों को लैके, कमर्स के पेपरों को लैके, ठीक है भी। हुण फिर आप मिलांगे कल नूं। सैलरी कितनी है अपने राष्ट्रपति की? 5 लाख। मेरी कदी सैलरी है कमलिओ, बस तुरे फिरदे हैं एक बस, ठीक है भी थोड़ी बस एक हिसाब नाल इस वे क्लास लाउण आ जाने हैं। हुण जाके आप रोटी पानी खा के, जे तो दाल हुई कद्दूआं की फिर तो मम्मी कहते चूरी कुट दे, नहीं फिर सुक्की हुई तो भाई सुक्की आप आराम नाल खा लांगे, फिर दुध पी के आराम नाल सौ जाएंगे, बस होर आपां की करना है। सूरत सब कुछ दसांगे आप कल नूं। अरिहंत की बुक भी बेस्ट है बच्चों, बुकां सारियां बेस्ट है। बुक माड़ी हुंदी है, कुछ लगता कोई बंदा माड़ी बुक कड्डूगा यार? बुक लिखण पिछे मत्था मार बड़ा मत्था वजदा बई। कंटेंट मैं आप बहुत आपदा तैयार करता हुन्ना, बहुत मैं क्वेश्चन तैयार करी बैठा, मैनूं पता किन्ना मत्था वजदा। हुण जे मान लो किसी तो कह दईए भी वो तो बेकार है, अगले तो मरण हो जाता है,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਸੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮੌਜ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈਚਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਮਨ ਜਾ ਮਾਰ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਹੈ, ਸਵੀਟ ਡਰੀਮ ਹੈ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਜੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਡਰੀਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੰਤ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਮੋ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਮੋ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਆਂਡੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਟੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕੈਂਡ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ। ਚਲੋ